Students, today are going to start next chapter, the human eye and colorful world. Okay, first of all, we will discuss about the human eye. Human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ. It enables us to see wonderful world and the color around us. Okay, there is a eyeball. This is the eyeball. Okay, so it is nearly spherical in shape. Okay, its diameter is 2.3 centimeter. Okay, 2.3 centimeter. Now we are going to discuss its various parts. First part is cornea. This one is cornea. Okay, this outer part. Okay, so this is cornea. So it is transparent tissue covering the front of the eye that lets light travel through it. Okay, most of the refraction occur at the cornea. मतलब ज़्यादातर जी रीफ्रैक्शन होती है वो कितने होती है कॉर्निया की होती है। जी बाहर जी आउटर लेयर है नज़र आ रही ना तुहानू जी आउटर लेयर, ठीक है, मैं तुहानू फिर शो करदा ए जी आउटर लेयर जी आउटर लेयर बाहर नज़र आ रही है, ठीक है, जी ट्रांसपेरेंट ये है कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द जी रीफ्रैक्शन होती है जब लाइट एंटर करती ज़्यादा रीफ्रैक्शन कॉर्निया ते होंदी है, ठीक है। नैक्सट तुसीं पार्ट देखा है कि तुहाडी आई दे विच ब्लैक कलर का मसल्स देखे होणगे ब्लैक कलर का, ठीक है, तुसीं अपनी आईज देखो चंगी तरह प्रॉपर ब्लैक कलर देखा होएगा तुहाडे, उहनूं कहने आपां इरिस, की कहने इहनूं आपां इरिस कहने आ, इहनूं मैं मैंशन कीता है इरिस नूं, ठीक है, जिहड़ा ब्लैक कलर का पार्ट आ ये की करदा प्यूपल दा साइज कंट्रोल करदा, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल। ओके, हुण प्यूपल की हुंदा जिहड़ा तुहाडा ब्लैक कलर का जिहड़ा पार्ट नज़र आउंदा ना ਉਹਦੇ सेंटर 'ਚ तुसीं देखो एक छोटा जिहा होल होएगा, बड़ा छोटा जिहा होल है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਊਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਪਿਊਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਅੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਊਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਫੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਫੋਲ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਊਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿਊਪਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਰਿਸ, ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਇਰਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਇਰਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਕਲੀਰਾ, ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟ ਆ ਆਈ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਲੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਦ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਆਈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਫਾਈਬਰਸ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਇਨਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। next is so next is students lens located directly behind the pupil, it focuses light rays onto the retina। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਟ ਫੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਫੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਰੈਟੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਟੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੈਟੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ, ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ optic nerve is a bundle of nerve fibers that
carries message from eye to the brain macula, a small and highly sensitive part of retina responsible for central vision, okay, which allows the person to see shapes, colors and details clearly and sharply. Next is choroid. Choroid ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? It is a layer of blood vessels, okay, ਆ ਦੇਖੋ blood vessels ਦੀ layer ਆ, ਠੀਕ ਆ, between द रेटिना आला इनर वाला पार्ट आ, इनर वाला पार्ट है रेटिना, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੈਗਾ ਸਕਲੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਲੇਅਰ ਆ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੀ ਹੈ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਬਲੱਡ ਟੂ ਦ ਰੈਟੀਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ। ਸੋ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਕੌਣ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ? ਲੈਂਸ ਦੀ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ। A water-like fluid produced by ciliary body. It fills the front of the eye between lens and cornea. आड़ा lens ते cornea इत्थे एक इहदे विचकार एक fluid आ, ठीक आ। ਉਹ fluid ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ aqueous humor, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ vitreous humor। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ fluid ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ? between the lens and retina। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਵਿਟਰਸ ਹਿਊਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਅਕਰਸ ਐਟ ਕੋਰਨੀਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ। ਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ? ਐਟ ਰੈਟੀਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫੋਕਸ ਕਰਤਾ ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਫੋਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਲਾਈਟ ਐਂਟਰਸ ਦਾ ਆਈ ਥਰੂ ਏ ਥਿਨ ਮੈਂਬਰੇਨ called the cornea. It forms the transparent bag on the front surface of the eye. The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter 2.3 cm. The most of the refraction of light rays entering the eye occur at the outer surface of cornea. The crystalline lens merely provides the final adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina, ठीक है जी। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ the eye lens forms an inverted image of the object on the retina. The light sensitive cells get activated। ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਆਉਣ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਫੋਲ ਕਰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ? ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ, ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਿਗਨਲ? ਥਰੂ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵਸ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਡ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਰਟਡ ਨੂੰ ਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਪੁੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਨਵਰਟਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੇਜ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਡ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ? ਇਰੈਕਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ? ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਏ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਏ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰ ਆ,
ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੌਣ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ? ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ, ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈਂਸ ਦੀ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਦ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਚੇਂਜ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਈ ਲੈਂਸ to focus distance or nearby object clearly on the retina is called the accommodation of the eye, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਫੋਕਸ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੌਣ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ? ਲੈਂਸ ਦੀ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਿਆ ਵਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਆ, ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆੜਾ ਲੈਂਸ ਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਥਿਨ ਮਤਲਬ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਥਿਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਥਿੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਸ। ਇਹ ਥਿੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਥਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਤਲਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਆ? ਨੀਅਰ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਥਿਕਨੈਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼। ਸੋਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਥਿਕਨੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਰਡ ਇਮੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ? ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ or least distance of distance vision is the point nearest to the eye at which an object is visible distinctly, clearly visible ਆ ਉਹ nearest
मतलब पॉइंट जिथे तो ऑब्जैक्ट नूं रखीए तो क्लीयर नज़र आए आई दे, ठीक है। वो किहड़ा पॉइंट होएगा, नीयर पॉइंट हो गया। तो अपनी ह्यूमन आई का कितना नीयर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट मीनस मैक्सिमम किन्ने डिस्टेंस ते ऑब्जैक्ट नूं रखीए कि ऑब्जैक्ट क्लीयर नज़र आए। फार पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस, ओके, up to which the normal eye can see things clearly. It is okay to see the things clearly। मतलब ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਬੜੀ ਦੂਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ। सो नैक्सट इज स्टूडेंट्स डिफैक्ट्स ऑफ विजन, ओके, मतलब किन्ने डिफैक्ट हो सकते हैं विजन के, आप इनू स्टडी करांगे। सो मेनली अपने को है 4 डिफैक्ट है ने। फस्ट इज़ हाइपरमैट्रोपिया, सैकेंड इज़ मायोपिया, एंड थर्ड इज़ प्रेसबायोपिया, एंड फोर्थ वन इज़ एस्टिग्मेटिज्म, ओके। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस these defects one by one. First one is hypermetropia. In case of hypermetropia, we can see distanced object clearly, मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਆਫ ਆਈ, which eye is not able to see clearly the nearby objects though it can see the distance object clearly, okay। तो मतलब नेड़े वाले ऑब्जैक्ट इनू क्लीयरली नज़र नहीं आते, दूर वाले ऑब्जैक्ट क्लीयर नज़र आते इस हाइपरमैट्रोपिया। इस करके इनू आपां की कह दिंदे, हुण दूर वाले ऑब्जैक्ट क्लीयरली नज़र आते हैं, इस करके इनू आपां होर की कह दिंदे लॉन्ग साइटेडनैस, ओके, लॉन्ग साइटेडनैस भी कह दिंदे। सो तुसीं देखो हुण असीं जे 25 सेंटीमीटर के ऑब्जैक्ट नूं रखांगे, इत्थे रखांगे ऑब्जैक्ट नूं, ठीक आ। ਇਹ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਬਣਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਜੇ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਯੋਂਡ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਯੋਂਡ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਟ ਇਹ ਕੇਸ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਓ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਓ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਓ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਸ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਡਿਫੈਕਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਰਜ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ, ਫਾਰ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ ਵਾਲੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੋਲ ਲੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ, ਨੀਅਰ ਵਾਲੇ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆਬਜੈਕਟ,
ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ, ਜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਫਾਰ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਬੋਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਈਜ਼, ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ O ਦੇ ਉੱਪਰ ਆੜਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਓਬਜੈਕਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ, ਹੁਣ ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਇਮੇਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਮੇਜ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀ ਇਮੇਜ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਲਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਈ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੌਂਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਈ ਬॉल ਹੈ, ਦਾ ਆਈ ਬॉल ਬਿਕਮਸ ਟੂ ਸਮੋਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਫੈਕਟਡ ਆਈ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਫੈਕਟਡ ਆਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਵਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਵਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਸ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, it is this defect is corrected by using convex lens of the appropriate power। ठीक है, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਲਗਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈਂਸ ਲਗਾਇਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਟ ਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਕਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਇਓਪੀਆ। ਮਾਇਓਪੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਅਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਦੇ, ਨੀਅਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਓਪਿਕ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬਟ ਕੈਨ ਸੀ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਏ ਆਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਟ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਓਪੀਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਰ ਪਿਆ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ,
ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਈ, ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਹੁਣ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਰੈਕਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਲੱਗੀ ਸੁਣਨ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ, ਦੂਰ ਪਿਆ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈਬੋਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਈਬੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਈਬੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਅਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈਬੋਲ। ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟੀਨਾ ਅਤੇ ਆਈ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋ, ਇਮੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ। ਰੇਜ਼ ਪੈਰਲ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਠੀਕ ਆ, ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਆਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਈਬੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਗਈ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ। ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਈ ਲੈਂਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਆਈ ਲੈਂਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਵੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਈਬੋਲ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਰਵੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ। ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਕਟਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ। ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਆਬਜੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮਾਈਓਪੀਆ ਡਿਫੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर ਮਾਈਓਪਿਕ ਡਿਫੈਕਟ, third is how we can correct this defect. Okay,
and you have to also draw ray diagram for defected for eye means for myopic eye and for correction of defect. Okay, you have to draw both diagrams, ray diagrams. Next is presbyopia. ਸੋ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੈਂਸ। ਹੂ ਐਡਜਸਟ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੈਂਸ? ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਏਜ ਆਪਣੀ 40 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਏਜ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਏਜ ਆਪਣੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਆਈ ਬਾਲ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਤੇ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਇਓਪੀਆ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਰਿਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਪੈਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੈਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਫਾਰ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਫਾਰ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਨਕ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। ਸੋ for distance object raise your eyes to this portion, okay, this portion to focus on object at a distance, okay. Drop your eyes in this portion for use during close up work। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇੜੇ ਪਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ, ਓਕੇ। ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਤਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟਦੀ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਐਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਫੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਵਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ।
ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਵਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਬਲਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸ਼ੇਪਡ ਲੈਂਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੋਰਨੀਅਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਲੈਂਟੀਕੂਲਰ ਐਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨੀਅਲ ਐਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਕੋਰਨੀਆ, ਐਂਡ ਲੈਂਟੀਕੂਲਰ ਐਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ irregular shape of lens. Okay, ਸੋ ਇਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਅਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, means astigmatism makes it impossible to focus clearly on horizontal and vertical bars of the window at the same time। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸਟਿਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ cylindrical lens। okay, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੈਟਾਰੈਕਟ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟਾਰੈਕਟ। ਕੈਟਾਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ